ये ये था कि अभी डॉक्टर बलजीत आ जाएं जैसे, तो अभी देखते हैं कि अगर ये कुछ हो जाता है इस तरह से लाइव तो। अभी हो जाए यहाँ से कुछ देखते हैं जी। यहाँ कुछ अभी देखते हैं कुछ। मैं सब लिया रहा हूँ, कह रहे हैं कि नो आंसर ब्लॉग में कह रहे हैं। अभी देखते हैं, आ गया शायद तो। हाँ, ये आज कुछ अजीब तरह की स्थिति हो गई इस लाइव में, क्योंकि शायद उनके यहाँ डॉक्टर बलजीत जी के यहाँ से शायद वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है, ऐसे लग रहा है। तो फिर भी देखते हैं। विनय जोशी टैग कर रहे हैं, टैग किया हमने विनय जी ने। तो शायद नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वेलकम बैक। व्हाट्स दिस? कम बैक। कैसे बलजीत जी के साथ राबता कायम हो नहीं पा रहा, तो हो गया। हाँ जी, ये कुछ इशू था शायद। गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इसलिए नेटवर्क ने खुद कहा कि थोड़ा सा शर्मी जी को बोलने दीजिए। हाँ, दोबारा से खुशामदीद, दोबारा से आपका स्वागत है। और ये मुझे एक चीज बताइए डॉक्टर बलजीत, एक क्यूरियोसिटी है, बिकॉज यू आर डॉक्टर। अभी मैं ये पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ की एक स्टेट है आंध्र प्रदेश जी। हमारे यहाँ की स्टेट जो आंध्र प्रदेश है, वहां पे एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां कृष्णापट्टम करके एक विलेज है। अभी लास्ट फ्राइडे वहां पे 40,000 पीपल्स गैदर हो गए, 40,000 लोग। तो 40,000 लोग इसलिए वहां पे इकट्ठे हुए कि एक कोई दवाई किसी ने इजाद की है कोरोना की, कोविड की, उसको लेने के लिए इकट्ठे हो गए। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या इस तरह का कोई हिंदुस्तान में इस तरह की कोई देसी दवाई या कुछ इस तरह का इजाद हुआ क्या? और दूसरी बात ये है,
लोगों जी को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि जो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ के रूप में? काइंडली। थैंक यू सो मच शर्मी जी। बिफोर माय नेटवर्क गोज बैड अगेन, मेरी सबसे हाथ दोनों जोड़ के गुजारिश है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। वायरल फीवर की वैसे भी कोई दवाई नहीं होती। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उसकी। जैसे इसमें बुखार होता है तो हम कहते हैं कि आप बुखार की टैबलेट ले लीजिए, 650 मिलीग्राम की टैबलेट आप 4-4 घंटे बाद लें। एक दिहाड़ी में 4 ग्राम तक पैरासिटामोल ले सकते हैं। दूसरा हम बोलते हैं गरारे करो या एक एंटीबायोटिक ले लो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ यही दसन ਲਈ आई हाँ कि तुसी मैनू नहीं सुनना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ प्रिकॉशनरी चीज़ां दसियां। तुसी जाना है अपने नियरेस्ट डॉक्टर कोल और अपने जिला अस्पताल दे डॉक्टर कोल। ओदे कोल लेटेस्ट गाइडलाइंस होणगियां, जो भी कदी भी आणगियां। कोई यह जी दवाई ना बनी है, ना कोई दवाई हैगी आ। ये देखो हुण एक बंदे ने कुछ भी कह दिता, ओदे करके 40,000 लोग एक जगह ते इकट्ठे हो गए। हुण जे 40,000 चों कुछ लोकां नूं कोविड होवे ते हुण ओ फैलेगा। तुसीं समझ सकते हो। सो आपां नूं लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करनियां ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਦ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਬੰਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ज्यादा लोग एट अ टाइम बाहर ना निकले, ज्यादा लोग एट अ टाइम बीमार ना होइए। और जिहड़ी मैं पिरामिड वाली गल करी सी, ज्यादातर लोकां नूं माइल्ड प्रॉब्लम होएगी और वो कुछ प्रिकॉशनस लैके घर ही ठीक हो जाएंगे। राइट, उन्होंने सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करना है कि वो डेंजरस जोन में ना जान। ते सैकेंड गल जिहड़ी मैं तुहानूं सारिआं नूं रिक्वेस्ट करना चाहती कि जे तुहाडा कोई घर दा फैमिली मैंबर बीमार है ते तुसीं ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ रूटीन च आपां सोचिया सीगा, जिवें मैं सोचिया सी मैं कढ़ाई करांगी ते मैं नहीं कर पाई। कई बारी जदों हुण बाकी बहुत सारा काम घट गया, तुसी क्रॉस स्टिच करो, सिलाइयां बुनो, म्यूजिक सुनो, कोई गाने गाना चाहता वो करे। जे किसी च होर कोई टैलेंट है, जिवें अपने लतिका जी ने एक सॉन्ग रिलीज कर लिया, मेरी एक होर फ्रेंड है उन्हें भी एक सॉन्ग रिलीज किया। कुछ लोग अपनी कोई जिहड़े हॉबीज सीगियां उन्हां नूं ब्रश अप करो। एक किताब पढ़न दा टाइम नहीं मिल रहा सी, ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਲਓ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਾਰਡਨ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੰਵਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਤਿਤਲੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ लगती है गल, जो मेरे फादर साहब की डेथ हुई, उन्होंने मैंने कहा कि असी 2 सिस्टर्स हाँ, मेरी सिस्टर भी ऑनलाइन है, सुन रहे ने इस वेले, कि तुसी मेरा संस्कार आप करना है ते गवांढ तो मुंडे नहीं लभ के लियाने वो करने। ठीक है, मैं अपने फादर साहब का संस्कार किया। अज जो बच्चे अपने माँ प्यो का संस्कार नहीं करन जांदे, रिश्तेदार
ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਣਗੀਆਂ, ਦੁਖਣਗੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਨੀ ਲਵਡ ਵਨ who leaves this earth, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ my objective of coming here is just to tell you that ਛੂਣ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਤੇ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ about 3 things: hand hygiene, respiratory hygiene and personal hygiene and social hygiene। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡੀਏ। ਐਂਡ ਆਰਟ ਲਵਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਵਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਲਵ, we always receive love, and we are rich because of all the love. Thank you so much for calling me here. I would love to answer if somebody has any questions in specific, या तुसी कोई और सवाल पूछना चाहते हो। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਨਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਇhtiyat ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਣੀ ਥਾਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 2-4 ਜਾਣੇ ਸੇਮ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਮ ਨੇ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਇhtiyat ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇhtiyat ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, otherwise we should preferably take it under supervision from a doctor, from a hospital. So my bottom line answer would be कि whenever you have a problem, सब तो पहला जल्दी तो जल्दी जाओ, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होएगी ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ अर्ली ਆਪਾਂ इंटरवेंशन कर सकते हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਟੀਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਨਾਲ 99% ਲੋਕੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇhtiyat ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ that answers your question on ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ जी, पोइट्री है, म्यूजिक है, बुक्स ने जी, क्या ऐसा ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੁਝ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਈ ਲਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਾਈ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ bedside, and ਮੈਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਨੇ, whether we are white, black, yellow race ਜਾਂ brown race, we all love music, and we all have music in our religion, we have music in our culture, we have music in our tradition, and music ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। बेसिकली ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਲਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਆਰਟ ਲਵਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟ ਲਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲ ਬਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ। ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਏ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ,
ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਬlesed despite so many hits we were able to stay connected. Anything else that you wish to ask? मैं एक आखिरी सवाल पूछ के ते फिर रुखसत होवांगे और तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगे। प्रमोद राणा जेडे इस ग्रुप दे मैंबर भी ने और डायरेक्टर ने बड़े मशहूर, उन्हां दी एक वीडियो पिछे जी आई सीगी जसपिंदर नरूला जी दी आवाज दे विच गाना सीगा, तुसी ओदे च एक्ट कीता, क्या तुसी पहली बारी एक्ट कीता? ते जे पहली बारी एक्ट कीता ते ओ जेडे सुख दा अनुभव है उन्नू थोड़ा जिहा विस्तार पूर्वक समझाओ कि तुसी किदां दा तुहानू लग्या एक्ट कर और ओदा हिस्सा हो के स्क्रीन दे कैमरे दे अगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा आके किदां दा लग्या? बिकॉज तुसी एडे वड्डे डॉक्टर हो, एडे वड्डी पोस्ट ते हो और तुहाडी मसरूफियात थोड़ियां होर तरह दियां ने, वो आर्ट एंड कल्चर दा हिस्सा बनदे होए किदां दा लग्या? वंडरफुल क्वेश्चन शमी जी। 2000 च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिल्म बनानी सी, इट वाज ऑन अ टेक्निकल इशू, एक टेक्निकल फिल्म बननी सी, एक एडवोकेसी दी फिल्म बननी सी और एक काउंसलिंग दी फिल्म बननी सी। थॉमसन सोशल इंडिया दी टॉप मोस्ट एड एजेंसी है, उन्होंने वो फिल्म बनाई सी ते आई एक्टेड इन दैट फिल्म एज अ काउंसलर, एज अ डॉक्टर एंड इवन इन द एडवोकेसी फिल्म। सो ओदी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी की सी, एक्टिंग भी करी सी एंड बाद विच ओ जेडी एडिटिंग करदे आ, नंबरिंग करदे आ, क्योंकि वो टेक्निकल प्रोसीजर सी ना सर्जरी दा जी, ते ओदे ते नंबरिंग करनी सी, तो ते फिर सर्जन नू भी अपने प्रोसीजर दी नंबरिंग दा पता हुंदा है जिवें इन्हां दी फिल्म दा। सो जदों ਇਹ वाली फिल्म ਲਈ प्रमोद जी ने मैनू क्या, मैनू रादर ज्योति का फोन आया, विनय ने क्या नहीं दीदी तुसी जरूर जाना है, तो मैनू तो इंज लग्या जिवें मैं अपनी फैमिली च ही हाँ। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ऑनेस्ट ही जे गल कवां ना ते ਉਹ डायरेक्टर दी अख हुंदी आ, वो देखते हैं कि ये रोल च कौन फिट आएगा जेड़ा बिना कुछ किते ही ओहो जिहा लगे। सो शायद प्रमोद ने मैनू उस रोल ਲਈ फिट समझिया ते मैनू उत्थे लिया ते मैं ते मैनू ते इंज ही लग रहा सी जिवें जसपिंदर मेरी बेटी आ ते ओदी बेटी दा विआह हो रहा ते मैनू जिवें दी फीलिंग आ रही सी मैं उस तरह ही एक्ट कर दिता। मैनू इंज लग रहा सीगा कि मेरी बेटी दा ही, मेरी पोती दा ही विआह हो रहा। सो इट वाज लाइक दैट बट इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, मैनू बहुत अच्छा लग्या and that is also thanks to this art lover group and thanks to Vinay who's connected me to all of you, and Vinay to bina maybe मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ, but now I'm part of a very big family which is all over. I have so many friends over in Pakistan ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਿੱਘ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। Thank you so much Shami ji। थैंक यू सो मच बलजीत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਸੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, क्योंकि जदों भी तुहानू स्क्रीन पे देखना या कदी मिलना भी, रूबरू भी मिलना, तो हमेशा ही एक बड़ी ही पॉजिटिव वो तुहाडे कोलों संदेश आंदा है। थैंक यू। इस करके ऐदा ही परमात्मा मालक तुहानू ऐदा ही हसदे खेडदे और खुश रखे और ऐदा ही अपनी जिहड़ियां खिदमात दे अंजाम देंदे रहो। और आर्ट लवर परिवार च तुसी हो, इस करके तुहाडा बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो विनय जोशी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्हें मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ऐसी पाक साफ रूह ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात भी करवाई और मिलाया भी। ਤੁਸੀਂ अपना बहुत सारा ख्याल रखियो और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने लोगों ने इस वीडियो ਨੂੰ हालांकि ਵਿੱਚ इंटरप्ट हो रहा ਸੀ इवन देन देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात कर दी।